Hello guys, welcome back to PS Chem Academy. So in last video I discussed the whole amines chapter and its MCQs and most important 5 mark question. So in this video I am going to discuss the one more organic chapter that is most important, biomolecules. So this biomolecules carries total 9 marks. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಓದಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡು ಅಂಥದ್ದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 9 out of 9 ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಸೊ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So these are classified into the mainly 3 types. One is monosaccharides, another one is oligosaccharides, then next one is polysaccharides. So what is this monosaccharide? A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give the simpler unit of polyhydroxyaldehydes or ketones. So these are called as what? The carbohydrates. So ಈಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಬೋಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ examples are called as, these are the examples for monosaccharides. ಏನದು? these are the carbohydrates which cannot be hydrolyzed further. ಈಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ or sucrose is undergo hydrolysis, there is a formation of glucose and fructose. ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ these types are called as monosaccharides. So then the next one is the oligosaccharides. Oligosaccharides means the carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So whenever you hydrolysis the carbohydrate, it gives the 2 to 10 monosaccharides unit. So those types of saccharides are called as oligosaccharides. Again, this oligosaccharide is classified into 2 types. One is disaccharides, another one is trisaccharides. So nim syllabus alli irodu, what is that? This one, disaccharide. So ee disaccharide unit alli under this heading, so we are going to study the most important 3 structures. Haworth structure of sucrose, maltose and lactose. So these 3 are examples for disaccharide. Disaccharide, it is under the oligosaccharide, remember. The next one is the polysaccharide. The polysaccharide means what it is? When we hydrolyze the carbohydrate, if it gives the large number of monosaccharides, if it gives the very large number of monosaccharides, so those are called as polysaccharides. So here the starch, cellulose, glycogen. Clear? So these are examples for the polysaccharide. When this is hydrolyzed, which gives the large number of monosaccharide units. So this is the 3 types of classification. And these polysaccharides are also called as non-sugars. So they may ask the question, what are the examples for non-sugar anta kelbodu. Clear? Okay. So then we go for the preparation of this carbohydrate. Only first one is the preparation of glucose. So how you prepare the glucose? As I told, this is prepared by sucrose. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, sucrose or cane sugar. So whenever it is undergo hydrolysis, it gives you the glucose plus fructose. This is the one type of preparation. So they may ask, then from the starch we can produce the glucose. Starch andre, this is an example for this is the general formula for starch. Whenever it is undergo water, then it gives the large number of n number of glucose units. So these are the 2 important preparation. You should remember this. Clear? So the preparation alli we have total 2 reactions. One is from cane sugar or the sucrose, another one is from starch. Then the most important part is the structure of glucose. Here if you see the structure of glucose, there are so many functional groups. So whenever you see the structure of glucose, clear? So
we can go through the structural elucidation. So the structural elucidation which gives us the what are the groups present in the particular structure. Clear? Okay. So for that we have around 5 reactions. The 5 reactions, each reaction has its unique identity. So for example, when you take the glucose, when it is reacted with the HI, which gives the N-hexane. So now what is the important thing we have to remember is, whenever this glucose is reacted with the HI, what it gives the N-hexane. What it indicates, that is most important. When it gives the N-hexane, it indicates, so there are 6 carbon atoms which are linked in the state chain. So that is the important thing we have to remember here. Clear? So what happens when glucose is reacted with HI, when it is heated, it gives the N-hexane. N-hexane antandre what it indicates? It indicates the 6 carbon atom which are linked in the state chain. Clear? Okay, ನಾನು ಎಲ್ಲ reaction ಅನ್ನು at a time ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, remember. So next one is the glucose when it is reacted with hydroxylamine. Hydroxylamine ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? NH2OH. So now what happened, you have to see. So ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚೂರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is glucose, CHOH4, then this is CH2OH. So when this is reacted with this NH2OH, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ NH2OH ಅಥವಾ H2NOH. So now what happened? So this CHOನ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, C++OH ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, whatever it is. Clear? Okay. So now this H2 and this O will be goes out. This H2 and O will be goes out. So ಉಳಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಈಗ? So there is a CH as it is ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. So then double ಬಾಂಡಿಗೆ ಈ NOH ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. Only this much you have to write. So then what is the remaining? The same thing here. Right? Okay. So whenever the glucose is reacted with a hydroxylamine, NH2OH, hydrazine is different, hydroxylamine is different. So we are going to get this product. So what it indicates? It indicates the confirms the presence of carbonyl group. So ಇದರಲ್ಲಿ carbonyl group ಅದೇ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು whenever it is reacted with the hydroxylamine. The same thing whenever it is reacted with the HCN, hydrogen cyanide. So ಈಗ hydrogen cyanide ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? I wrote the reaction here. So OH as well as CN. Clear? So but all the things are same. CHOH4 ಇದೆ, CH2OH ಇದೆ. So hydroxylamine ಮತ್ತು HCN, what it indicates? Both indicates the same one, that is which confirms the presence of carbonyl group. Then the next one is, next reaction is when glucose is react with bromine water. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, ಈಗ CHO ಅಂದರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ CHO, this is CHOH4 and this is CH2OH. So this is common everywhere, glucose. So this glucose, whenever it is reacted with Br2 in water, right? So this CHO will become COOH, then the remaining thing is same. It means that the glucose is converted into gluconoic acid when it is reacted with Br2 in water. ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ we are going to get the gluconoic acid. What it is? Gluconoic acid. You should remember how glucose is converted into gluconoic acid ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ you are in the position to write this reaction. So what it indicates? It indicates the presence of carbonyl group as a aldehydic group ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೆಲ್ಲರಿ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ HCl. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? whenever the glucose is reacted with bromine in water, it gives the gluconoic acid. The fourth reaction, whenever it is reacted with acetic anhydride. See, glucose acetic anhydride ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, CH3CO twice O ಅಂತ. So I will write here
CH3CO twice O. This is called as acetic anhydride. acylation reaction salicylic acid ಇಂದ aspirin find ಬರೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ you already learned this acetic anhydride ಅಂದರೆ what it gives, so this gives the compound. ಸೊ ಈಗ ಏನಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದ H ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH. ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So whenever the glucose is reacted with acetic anhydride, it confirms the presence of 5 OH group present in the glucose. 5 OH group ಹೆಂಗೆ ಇದಾವಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the glucose when it is reacted with acetic anhydride, so it gives the product that indicates the presence of 5 OH groups. The next one is oxidation reaction. Again it is very important. See, glucose whenever it is undergo oxidation in presence of nitric acid HNO3, what it gives the both the sides COOH ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಲುಕೋನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ COH and COH, what it indicates? It indicates the presence of primary alcoholic group. Same thing, gluconoic acid undergo oxidation ಆದ್ರೂ we are going to get this one. Glucose oxidation ಆದ್ರೂ we are going to get this one. Clear? So this indicates the presence of presence of primary alcoholic group. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? The presence of 6 carbon which are attached in this chain. That is with respect to the reaction 1. Reaction 1, what it indicates? Glucose when it is reacted with the HI. Right? Okay. So the next one is the presence of carbonyl group. ಈಗ presence of carbonyl group ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ we will come across the two reactions. So the one is whenever the glucose is reacted with hydroxylamine ಅಂದರೆ NH2OH ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, CH2H2O ಹೊರಗೋಗಿ NOH ಬರ್ತದೆ. What is the another reaction? Whenever it is reacted with the HCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ CN and OH ಬರ್ತದೆ. Again this indicates the presence of carbonyl group. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ? 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ presence of carbonyl group only, but specifically it is aldehyde group. ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ whenever the glucose is reacted with bromine water, it gives the gluconoic acid. ನೆಕ್ಸ್ಟು presence of 5 OH group ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ when it is reacted with acetic anhydride. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಹೌ ಯು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Whenever aldehyde is undergo oxidation in presence of nitric acid, you are going to get this one. Or the gluconoic acid when it is undergo oxidation in presence of nitric acid, you are going to get this one. So this indicates the presence of primary alcoholic group. So this 6 reaction is most important. You just go through all these things. Definitely idr melgade ಒಂದು question ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. Clear? Okay. So the next one, after this we have the disaccharides. ಸೊ ಈಗ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ವೆನ್ 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule, such linkage between the 2 monosaccharides through oxygen atom is called as what? Glycosylated linkage. ಸೊ ನೀವೀಗ ಎರಡು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕೇಜಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ H2O ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು? ಸುಕ್ರೋಸ್. ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರಿಗೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶುಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ಟ್ರಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದು ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ C1 to C2 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಮಾಲ್ಟೋಸಲ್ಲಿ C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ C1 to C4. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. This sucrose is also called as inverted sugar. So this is an example for non-reducing sugar which makes the C1 to C2 glycosylated linkage. You have to remember this much. Then the next one is the polysaccharides. So as I told, the polysaccharides andre ಏನಪ್ಪ, hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ if you get the more number of monosaccharides units ಸಿಕ್ಕರೆ, so that is called as what, polysaccharide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿರೋ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು, ಗ್ಲೈಕೋಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು MCQ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ. Again this starch which is made up of two units. One is amylose, another one is amylopectin. So ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ MCQ ಟೈಪ್ ಆಫು ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So under that the first one is amylose. Amylose ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇರೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. read the question twice and you should answer. Amylose ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಅಮೈಲೋಫೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 15 to 20% ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೈಲೋಫೆಕ್ಟಿನ್ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 80 to 85% ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಮೈಲೋಫೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೈಲೋಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಮೈಲೋಫೆಕ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ 2 to 1000 ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿತ್ C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಇದು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡು ಲೀನಿಯರು, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡು chain of D glucose. So here also alpha D glucose, here also alpha D glucose. Difference ಏನು, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಕರ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ C1 to C6 ಗ್ಲೈಕೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜಲ್ಲಿ, ಅಮೈಲೋಫೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ occurs in plants and it is predominant constituent of cell wall of the plant cell. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್
ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಚು ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. Next one is glycogen. So glycogen, you already knew that. So this is animal starch. Remember, this is similar to the amylopectin, but it is highly branched. So starch ಅಲ್ಲಿ ಏನು amylopectin ಅಂತ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, both are similar, but it is comparatively this is highly branched, and it is also found in yeast as well as fungi. Right? Okay. So the next one is why sucrose is called as inverted sugar. This was asking 2 marks question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Why it is called as inverted sugar ಅಂತ? Because whenever you do the hydrolysis of sucrose, which brings about the change in the signs of the rotation, means from dextrorotatory to liorotatory ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಸೈನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಯೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೋರಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿತಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 2 ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ದ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕೇಳಿದಾರ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರು, ಗ್ಲುಕೋಸು ಪ್ಲಸ್ HI ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ N-hexane. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೈನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್. ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಫೈರನೋಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಫೈರನೋಸ್ದು ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಸುಕ್ರೋಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಸುಕ್ರೋಸದ್ದು ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟು ಶೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಪದೇ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶುಗರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, C1 to C4 ಗ್ಲೈಕೋಸೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್, it does not give the reaction, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ದ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಈಸ್
ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಶುಗರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೆಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, 16 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮ್ಯಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. Okay, so first we will discuss the protein, then we go for the vitamins. So proteins alli again, so what type of questions they ask, what are the concept, we will discuss. So first one, classification alli ಏನೇನಿದೆ, acidic amino acid, basic amino acid, neutral amino acid. So how it is acidic amino acid? If it is presence of more number of carboxyl group idre, that is called as acetic acid. Basic andre if it is containing the more number of amino group, those are called as basic amino acids. So if both are equal, then that is called as neutral amino acids. Next one, very important, you already odirtiri, essential as well as non essential amino acids. ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಡಯಟ್, ಊಟದಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ವ್ಯಾಲಿನ್, ಲ್ಯೂಸಿನ್, ಲೈಸಿನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲೆನಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜ್ವಿಟ್ರಯಾನ್. ಜ್ವಿಟ್ರಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? RCHNH2CO. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಂದು NH2 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ NH2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, NH3+ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜ್ವಿಟ್ರಯಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ R = H ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ R = CH3 ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲನೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ಆರ್ನ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ನ CH3 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಲನಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ COH ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್. COH ಮತ್ತು NH2 ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ? 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಅಂದರೆ N-1 ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಟೆಟ್ರಾಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇದ್ದರೆ 3, ಹೆಕ್ಸಾ ಇದ್ದರೆ 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the types of proteins based on the molecular shape. So we have the two important structure of proteins. One is fibrous protein, another one is the globular proteins. You should remember, most important. And ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When polypeptide chain run parallel and are held together by the disulfide bond. ಅಂದರೆ ಫೈಬರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕಿದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಬರಸ್. ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನು ಹೀಗೆ ಅರೌಂಡಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಫೈಬರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೇರ್ಸ್. ಮಯೋಸಿನ್ನು ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕೆರಾಟಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೇರ್ಸ್,
myosin which is present in muscles. Next thing, what are the examples for globular protein ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬುಮಿನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are 4 levels at which the structures of proteins are studied, and these are primary, secondary and tertiary and quaternary levels ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ರೇರು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಚಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಸರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ NCERT ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ CO ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು NH2 ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫರ್ದರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಸಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ್ದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ linkage, van der Waals, as well as electrostatic force of attraction. Next one is the quaternary structure, which is composed of 2 or more polypeptide chains. Very simple it is. So if you want more explanation, you just go through the NCERT book. Nan hengide anta, so just I give the idea. Next one, vitamins ide. So proteins ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. When a protein in its native form is subjected to the physical change, like change in temperature, chemical change, ಅಥವಾ like pH, hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled, and proteins loses its biological activity. This is called as denaturation of protein. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ pH ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ pH ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇದು ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನ್ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋದು, ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹೌ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಸಿಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಗ್ಲೈಸಿನಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನಮೈನ್. ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ NH2CH2CHO ದೆನ್ NH2CH ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲೆನಿನ್. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೆನಿನ್. ಗ್ಲೈಸಿನನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲೆನಿನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ಲೈಸಿಲ್ ಅಲನೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅದಾವ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 1. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ there is a formation of only one peptide bond. You should remember. Next, what is fibrous protein? Name the protein present in hair ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿ ಜ್ವಿಟ್ರಾಯನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಪೆಪ್ಟೈಡ್? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? N-1 ಅಂದರೆ 5. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್? ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Name the protein present in muscles. Myosin. What is Vitrion of alpha amino acid? Write the general structure. Name the optically inactive alpha amino acid ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್. Write Vitrion structure of alanine. ನೋಡಿ R=CH3 ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಲನಿನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಅರೌಂಡ್ 28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್. ನೀವೆಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಯಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ WBC. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? WBC. ಸೊ WBC ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿಟಮಿನ್ B ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ C. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುವು? ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ADEK. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಇವು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? WBC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೇಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂದರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಅಂತ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇಂದ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ B1 ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ B1 ಏನಂತಾರಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಥಯಾಮೈನ್. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B2 ಅಂತಂದರೆ ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್. ಇದನ್ನು ಹಾರಬೇಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಏನಂತಾರೆ? ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಕರ್ವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ವೈ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಏನಿದು? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇವು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯೂರಿನಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೇಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ B6 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ. ನೇಮ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್. ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. DNA ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. DNA ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್.
ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದರೊಳಗೆ ಶುಗರ್ ಮೊಯಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ D2 ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ಶುಗರ್ ಮೊಯಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈಬೋಸ್, ಬೀಟಾ ಡಿ ರೈಬೋಸ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಬೀಟಾ ಡಿ ರೈಬೋಸ್ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಟು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ OH ಇಲ್ಲಿ OH, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? 4 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, AGCT ಇಲ್ಲ AGCU. DNA-ದಾಗ AGCT ಬರ್ತೈತಿ, RNA-ದಾಗ AGCU ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು. DNA ಅಂದರೆ AGCT, RNA ಅಂದರೆ AGCU. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಐತಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರಿಗೆ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? 5th ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಮಾಯಿಟಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಾರಿ, ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA, ದ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್? ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇದು ನಾನು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನವು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ರತ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್, ಇದೇನಿದು? ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ನು, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನು. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಮೆಟಮಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು 3, 2, 5, 6 ಇವೇ 6 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಇದ್ದರಿಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ನೋಡಿರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದು? ಇನ್ಸುಲಿನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ DNA. ಸೊ DNA ಒಳಗೆ AGCT ಇರ್ತದೆ, RNA ಒಳಗೆ AGCU ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುರಾಸಿಲ್. ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ದ ಶುಗರ್ ಮಾಯಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್? ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್? ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನೇಮ್ ದ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ನೇಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA.
ನೇಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು practice all this, definitely you are going to get the 8 out of 8 marks. Clear? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MCQ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ MCQ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ವಿತಿನ್ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು MCQನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 8 out of 8 marks. Right? Okay, thank you. Happy learning.